PUC business study class. In previous video lecture, we discussed about the meaning of organizational structure. So now in this class, I will discuss about the types of organizational structure. आपने विद्यार्थिಗಳೇ previous video lecture ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆಯ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದಿವೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. So that today's title is types of organization structure. ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆಯ ವಿಧಗಳು. There are mainly two types of organizational structure. One is functional structure, then second is divisional structure. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆಯ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿಭಜನಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. Then let us discuss the first type of organizational structure, that is functional structure. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. So the meaning says grouping of jobs which are similar in nature under a separate department, that is simply known as functional organization structure. What it means? Grouping of jobs which are similar in nature under a separate department. So that is called the functional structure of an organization. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನ ರಚಿಸುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನ ರಚಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. So there are various types of works which are associated with the one another. So as a manager, we need to identify the jobs which are similar in nature, and we need to group all those jobs under a separate head or department. That is called a functional organization. So let us see how the structure of functional organization. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. The first MD means managing director, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ. So below him there are various departments like HR department, marketing department, purchasing department, research and development department. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗ, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಾಗ, ಖರೀದಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪರ್ಸನ್ called HR manager, marketing manager, purchase manager, research and development manager. So what they are going to do? So they are going to perform the activities which are relating to their limited scope of area. For example, grouping of jobs similar in nature. Take an example. In marketing department, there are various marketing activities are associated.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, recording of sales. All these are the duties which are associated with the marketing. Means what we are going to do? So we are grouping all these activities under a head of marketing, and that department is headed by a person called marketing manager. So similar to that, activities relating to purchasing of raw material, purchasing of machinery and equipment, recording of purchase. All these activities are similar in nature. So what we done? So we grouped under a separate department and headed by a person called purchasing manager. That kind of structure is called the functional structure of an organization. So ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸೊ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಖರೀದಿ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಗುಂಪುಗೂಡಿಸುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಜಾಹೀರಾತನ್ನ ನೀಡೋದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮೂದಿಸುವುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. The next concept is advantages or merits of formal organization structure. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ there are mainly 5 benefits that the organization can get by creating the functional organization structure. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. So let us see which are those advantages. First one is specialization, ಅಂದ್ರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. So with the help of functional organization we can get the specialization in doing the work, because we are distributing the work to the person who is having well qualification, knowledge, skill and experience in performing a specific work. Say for example, I am having much interest about marketing, means I have a qualification in marketing, I have experience and a good knowledge in marketing, means I will be provided as the marketing manager. So when my interested and my experienced work given by the management, means I can able to do the work much betterly and I can get the good knowledge and holding in that work. That leads to specialization in doing the work. So therefore, with the help of functional organization structure, it leads to occupational specialization, since the activities placed on a specific function. That is the first advantage. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯು ವೃತ್ತಿಪರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ
ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ತನದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. Then second is it promotes control and the coordination. With the help of functional organization, we can able to promote control and coordination within a department because a similarity in a task being performed. So where to achieve the goals, all the departmental activities must coordinate and control the entire activities of their department. Then only they can able to perform the work much betterly. So therefore it promotes control and coordination. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಅನುಕೂಲತೆ. And third is increases efficiency. ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? So already the meaning I told that we are grouping the jobs which are similar in nature. Say for example in a case of marketing, under the department of marketing, so the activities like sales, advertisement, recording of sales are to be grouped under the marketing head. So means we are not appointing a separate person for sales, we are not appointing a separate HR for advertisement, we are not appointing a separate personnel for recording of sales. So we are grouping all these activities and appointing one person as marketing manager. So the work will not be performed repeatedly. So hence it saves the time and cost. Therefore it increases efficiency in the enterprise. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುಂಪುಗೂಡಿಸುತ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಮೂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಅನುಕೂಲತೆ. Then fourth is economies of scale. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ. So here it leads to minimal duplication of efforts which result in economies of scale and lower the cost. So the work will be performed by only one person. There is no other person is going to perform the same work repeatedly. So that avoids doing of work repeatedly. So that save the cost of organization. So by that we can make the economies of scale. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ನೌಕರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, it makes training of employees easier as the focus is only on a limited range of skills. The person who is having the knowledge in that area or knowledge in that specific area, so it provides like a training and to become perfect in particular field of work. So ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೆಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ನೌಕರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ 5 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 4 limitations or drawback which can be observed in functional structure. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ರೀತಿಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ which are those. The first one is it gives less importance to organization interest. So in the case of functional structure, the head of the department is going to give more priority in achieving their departmental target. So and they are not going to give much focus or attention in the overall objectives of an organization. The marketing manager provided with a certain target, so where he is giving much importance to achieve that departmental target. So there is no possibility or there is no chance to give more importance for overall objectives of an enterprise. That is one disadvantage. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗಮನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ there is a problem of coordination. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಮನ್ವಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. So when the departments are not passing the information between all the department in an organization, at that time it shows the problem of coordination. So the managing director has given an information, that information is to be exchanged between all the department. If the information is not passed among the department, that creates a problem of coordination. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಮನ್ವಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ವಿನಿಮಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೇ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಇದು ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್, ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ. ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗದ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಗಿವ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ production manager provided with a certain target. Production manager has provided a certain target by the managing director. So to manufacture the goods means we require raw material. So who is going to purchase the raw material? That is purchase manager. So if the purchase manager has not purchased sufficient quantity of raw material means the production will not be undertaken by the production department. So at that time it may leads to conflict between the departments. So that is also one of the major issue in this structure. ಪರಸ್ಪರ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಒಳ ಜಗಳಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಮಿತಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ the employee has much focused on the departmental work only, so they are not provided much training to get the higher level position in the organization. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಿತಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಟೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸುಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ 3 ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. The first one is when the size of organization is large. So when the size of the business organization is in large scale, at that time we can use functional structure. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. Then second is where there are diversified activities, ಅಂದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. So then third is where a high degree of specialization is required. So when the organization that feel it required so high degree of specialization, this kind of organization structure is suitable. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. So these 3 about the suitability of functional structure. This is about the entire class. We discussed about meaning, structure, advantages,
disadvantages and suitability of functional structure. Thank you.